Pulinanandji, unmute, please. Unmute. Okay, we will. Can you need the 3 mantra share, please follow? Yes. Mane kiddu? Yes, Pulinanandji. Yeah. Namo Vitragay. Namo Vitragay. Namo Arihantanam. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Ayariyanam. Namo Vasayanam. Namo Vasayanam. Namo Loe Sawa Sahunam. Namo Loe Sawa Sahunam. Eso Panchana Mukaro. Aiso Pancha Namukkaro. Savabhavapanasano. Savvapavappanasano. Manglanancha Savesim. Manglanam cha Sauvesim. Adamam Havai Mangalam. Padmam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Satchidanand Mahatma, welcome to the Youth Forum. આપણે બીજી કલમો ઉપર ફોકસ આપેલું છે, કોઈ એક્સપિરિયન્સ શેર કરવો છે? અને બીજી કલમ ચાલતા ચાલતા ફર્સ્ટ કલમ બી આવી જાય તો વાંધો નહીં. હા, ઓકે, પણ બીજી કલમ તો કરશું. હા બોલો, ચાલો. પૂજા wants to say something. ઓકે પૂજા. Jai Satchidanand, I can start. So, I have been taking the second Kalam and really realizing the Prakruti Dharma. I guess I never really paid attention to that part of it. And I think there's been several instances throughout the week and with my coworkers and with my family. Now I like that is very apparent. Like, no, this is their Prakrutik Dharma, like just small things. Like I know we mentioned like, for example, I was in a meeting with my coworker and, you know, she's very like, she likes to do a lot of things, like kind of likes to do a lot of things at multiple times. Sometimes she's late, sometimes, you know, by 5-10 minutes. And like, I'm a little more particular. Like I like to get there maybe 10 minutes early and like get everything settled, get my laptop up. And so right then, you know, she was on the phone and she missed, like we were driving to the meeting and she missed an exit because she was on the phone. And then that caused us to be like right on time instead of being like a little bit early, you know. And when that happened, first my instinct was like, why did you pick up the phone right now? Because we're driving to this meeting. But then right away I thought, oh, you know, this multitasking is part of her dharma. Like it's who she is day to day. So I just, that one went away. That I let go of that right away. And I told her, you know, why don't you go park and I'll get our registration and everything set up so we can both be on time, you know. I've noticed things like very minor, like when you broke down like na dubavai ke katarpati na anumodai, in the na dubavai part, sometimes I'll ask Ruchir, my husband, to go deal with some things, you know, that I've already tried to deal with and it's not working. But I think I should maybe put a prayer in place or be more mindful. Go deal with this, but also make sure that you're not hurting that other person's dharma, whether it be my kids or whether I tell them to help me with something else. I think, and that's very minor. It's very hard to notice that, you know, because you tell people to do and help you all the time. And then the other aspect was we talked about like vicharma. Part of it is syadvadvani vartan and manan. May I have that in your manan? And you know, you said manan, your vichars are discharged. But sometimes you'll just have those opinions. Oh, this person is like this, or you know, oh, I have to deal with this. And Emma, I'm becoming a little bit more aware. Like, don't say that, or if you say that, just don't ignore it or cross it out, I think you said. So I'm
becoming more mindful, but I'm noticing how many times I do it. Like it happens all the time. So that's kind of my experience with the second karma, mostly focusing on like the Prakrutik Dharma. I don't think I really had any interactions with like the Dharma, like religion aspect. That's it. Okay, Deepakanandji? Hey, Sachidanand. See, one thing is very clear, especially having got this science, that the pure soul never come into any interaction. It is the interaction of the relative self only. There is Prakruti. And that's why one of Dada's wonderful statement is all these relatives are temporary adjustment. So understanding this with good amount of good level of mindfulness is really making us be into this science and understand this science, that this is like Prakriti no hisab Prakriti mein puro thai. There is only Prakriti which is dealing with one another. The pure soul is not coming into it at all. But I mistakenly takes it personal. And that's where things get really complicated because of this attitude and this feeling or this vision really bothers and makes things very difficult. So it is said, understand the viewpoint, identify the viewpoint, understand the viewpoint, adjust to the viewpoint, and still remain in the center. This is our science, that is Dada's science, which makes us deal very easily in all our interactions. Identify also everyone's relative self, so that next time when you deal with them, you have no problem. Then maybe it is anyone, at home or at work. And at the same time, we are mindful about what is happening or what our relative self is doing. So we get to know our mistake also. At the same time, see the other person's mistake. But then other person's mistake is not there. It is very well said that other person is your body self-reflection. Reflection of your body self. So you make Puja understand that he or she is not different from you, because your reflection is you only. So better learn to accept and deal with them. In the sense, deal with them amicably. And this decision itself will eventually help us and make us deal with people around whom we come across amicably, positively, and at the end of the day, we have no hangover effect. Otherwise, this hangover effect accumulates and creates a bad burden on us. And we are not able to deal, or we are not ready to deal with things which we are facing now because of that burden, past burden. So with this understanding and our decision to handle things amicably, at the same time understand the relative self, there is Prakriti, there is Prakrut Dharma, and soul Dharma. That is what the soul does and what the Prakriti does, the body self too. So with this understanding, we have no problem. One thing and final, Prakriti no hisab, Prakriti ma puro thai. And that's the end of the story. So don't carry forward in the sense, yesterday something had happened, but what you had to face, what you had to suffer, you already suffered. Now you're carrying it even further. Sanjog jato rayo ne asar haji pan chhe. Etle any je suffering હતું, you already suffered. But in that suffering, you suffered, you and I, mistakenly, out of a Jagruti.
So with that suffering, you become a sufferer in it. Again, mistakenly. And there is lingering effect of that suffering. And that doesn't allow you to remain mindful in subsequent interactions. So here we, through retrospection, we understand our mistake and rectify that. And then this amicable settlement is a wonderful thing. As I said, it doesn't allow to cause a new seed. At the same time, previous seed which has come to give its effect gets done. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Yeah. Okay. Pulinanandji? you see, બહુ સારું કે એક તો જાગૃતિ વધી પ્રકૃતિ જોવાની અને સામાન્ય પ્રકૃતિ છે એ કરતા નથી. તારી કલી ગતિ મલ્ટીટાસ્કિંગ કરતી હતી તો એની પ્રકૃતિ એવું ભરીને લાવી છે એટલે એ કરતી નથી. યુ સી નોર્મલી વી અટેચ્ડ ધ બિહેવિયર વિથ ધ પર્સન એ આવી જ છે. નાઉ યુ હેવ ડિટેચ ધ ટુ કે એનું બિહેવિયર છે એની પ્રકૃતિ છે પણ એ એવી નથી. યુ સી એટલે એના માટે જે ચીડ ચડે ને એ નીકળી ગયું. બસ એનું આવું ચાર્જ કરેલી પ્રકૃતિ છે એટલે ડિસ્ચાર્જ થાય છે. મલ્ટીટાસ્કિંગ છે એ એની પ્રાકૃતિક સ્વભાવ છે એટલે યુ જસ્ટ લેફ્ટ ઇટ એટ ધેટ. being non-judgmental is very important. ને તમે એના માટે અભિપ્રાય નથી બાંધતા. That's the key thing. What you have learned in the whole process એ આવી છે સમજતી નથી એને લીધે lets you know. You separated the doership and the prakriti, you know. એટલે એના માટેનો અણગમો આખો નીકળી ગયો પ્રાકૃતિક ધર્મ જોવાથી. You see, that's the whole learning. આમાંથી એમાં શીખવા શું મળ્યું? Because એ સેપરેટ કર્યું પ્રકૃતિ જુદી છે એટલે એનો ધર્મ છે. હવે એનો ધર્મ છે એટલે છોડી દેવાનું. પછી કેવી ડીલ કરવું એ વાત જુદી છે. એનાથી તમને બહુ જ નુકસાન થતું હોય તો એને કહેવું પડે. કહેવું પડે તો પછી એનો નીચેના પોર્શન આવે છે બીજી કલમનો કે કોઈ પણ ધર્મનું પ્રમાણ ન દુભાય એવી સ્યાદવાદ વાણી બોલવાની શક્તિ આપો. વાણી વર્તન મનનું છે. હવે what has happened is the first part has got taken care of, which is the key thing in all the 9 columns. તમે મનના લેવલે તમારું વિઝન ચેન્જ કરી નાખ્યું ને એ નથી કરતી એની પ્રકૃતિ છે એટલે તમને એના માટે પછી વાણી વર્તન ઓટોમેટિકલી સ્યાદવાદ તરફ જશે. યુ નો when my vision at the mind level કે ના એ કરતા નથી નિર્દોષ એની પ્રકૃતિ છે એટલે વાણી વર્તન ઓટોમેટિકલી ટેપર ડાઉન થશે. પણ એ આવી જ છે સમજતી નથી. એ જે લાવેલા એમાં તન્માયકાર થયા તો વાણી વર્તન એ ટાઈપ 2 જશે. એટલે આપણે બધાને આ મનના લેવલ ઉપર સમજના લેવલ ઉપર જો આ ચેન્જ થઈ જાય આપણી નવી સમજ તો એ વાણી વર્તન ઓટોમેટિકલી સ્યાદવાદ automatically અડધું પડધું તો થઈ જ જશે. એમ જ થઈ જશે. You know, so that was the key learning in your this thing. What happened really? તને થઈ તો ગયું પણ now that learning if you extend to other people's behavior તને first class કામ કરશે. પછી ના દુભાવાયનું તને થોડો ખ્યાલ આવ્યો કે મને ના ગમતો હોય તો હું બીજાને કહું તું ના ગમતું કામ પતાવી આવ. બસ અવેરનેસ આવી બહુ થઈ ગયું. આ અવેરનેસ આવે એટલે તમે ત્યાં ઓટોમેટિકલી વિથડ્રો થઈ જશો કે ના ના હોવું જોઈએ. બસ બિહેવિયર થઈ જશે પણ ના હોવું જોઈએ તમે મૂકો ને એટલે તમારો આજનો પુરુષાર્થ આવી ગયો. then what may be required is કે ના હોજો તો પણ મારે કરવાનું શું કે બીજી વાર ના હોજો એટલે પછી આવશે એની અંદરથી ટ્રિગર થશે. તમે મનના લેવલ ઉપર ઓપિનિયન્સ આપવાનું છોડી દીધું એટલે તમારી જાગૃતિ વધી કે કેટલી બધી જગ્યાએ મનના લેવલે તારે ઓપિનિયન અપાઈ જ જતા હતા આવો છે આવી છે આમ છે તેમ છે એટલે એ તને ખબર પડી ને એ મોટી જાગૃતિ થઈ. You see the whole trajectory of this 9 column પુરુષાર્થ is you know કે તમે પેલા શક્તિ માંગશું. હવે શક્તિ માંગશું એટલે એ આપણને દેખાશે ક્યાં ક્યાં ભંગ થાય છે wherever you are missing out the 9 columns. You see અને એ દેખાશે પછી એનું કરેક્ટિવ એક્શન આવશે કે what to do so that this does not happen, what to do so that I don't get tanmayakar in the discharge. એટલે હવે what has happened is કે આ 9 કલમના શક્તિઓ માંગવાથી તમારી પહેલા તો અવેરનેસ આવી જે અત્યાર સુધી ખબર જ નથી કે આ બધું ડિફોલ્ટમાં થઈ રહ્યું છે. એટલે એ શક્તિ આવી પહેલા that's the biggest thing. પોતાની ફાઇલ નંબર 1 ને ઓળખતા થયા બીકોઝ તમે સેપરેટ થઈને ઓબ્ઝર્વ કર્યું ભાઈ આ ના હોજો. પછી then second step is કે હવે આ ના હોજો તો મારે શું કરવું તો સ્યાદવાણી વર્તન હોજો એ તમે સેકન્ડ શક્તિ માંગીએ છીએ આપણે. સેક્શન માંગીએ પછી એને ફૂલફિલ કઈ રીતે કરવાનું કંઈક ઇનસાઇટ આવી જોઈએ ને ભાઈ સ્યાદવાદ બોલવાનું કઈ રીતે બોલવાનું એટલે પછી then the insights will follow.
અને ગ્રેજ્યુઅલી ડિસ્ચાર્જ દર વખતે ડિસ્ચાર્જ થશે, ઓલો આવો છે તો તું પકડી લઈશ, ના એ નથી, સાદવાદ મનન કરવાનું છે, એટલે ત્યાં બ્રેક વાગીશ, ઓલો આવો છે, એટલે ડિસ્ચાર્જ તો થશે પણ એમાં તન્માયકાર નહીં થાય, ધાડ 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 બધા લેયર્સ એક્ઝોસ્ટ થઈ જશે. જે મન વચન કાયનું બધું ભરેલું છે ને એ એક્ઝોસ્ટ થશે પણ તન્માયકાર નહીં થાવ. આને નવી વિઝન આવતી જશે એટલે તમને નવી વિઝન થી એમાં થાય. અને દાદા ભગવાને આ 30-40 વર્ષ આ જ કર્યું, બધું એક્ઝોસ્ટ થવા જ દીધું, એક્ઝોસ્ટ થવા જ દીધું, એક્ઝોસ્ટ થવા દીધું, પછી એકદમ પ્યોર થઈ ગયું. We are creating that awareness by asking this Shakti. આપણે જાગૃતિ ક્રિએટ કે this is what I want, પણ ડિસ્ચાર્જ પ્રકૃતિની ઓપોઝિટમાં ચાલે છે. ક્યારેક આમ બી ચાલશે, આપણા ઓપિનિયન પ્રમાણે બી ચાલશે, એટલે આજના ઓપિનિયન પ્રમાણે, ક્યારેક એના ઓપોઝિટ બી ચાલશે. એટલે આ બોલવાથી આપણે અવેરનેસ આવે છે, પછી એને ન કરવા માટે શું સમજ રાખવી જોઈએ, અને પછી એની માટે એ આવશે પણ એમને તન્માયકાર નહીં, એટલે એક્ઝોસ્ટ થઈ જશે. જેટલી જાગૃતિ મનના લેવલે રહેશે એટલે વાણી વર્તન ઓટોમેટિકલી ડાઉન થઈ જશે. અમુક વાર જાગૃતિ હોવા છતાં સ્ટીલ હવે તમારે કોઈ કલીગ પ્રોપર કામ ના કરતો, તમારે એને કહેવું તો પડશે જ. તો કહેતી વખતે હવે એનું ધર્મનું પ્રમાણ ના દુભાય એવી સયાદવાદ વાણી મને બોલવાની શક્તિ આપો. સ્ટેન્ડ અલોન વાણી એન્ડ વર્તન ઇઝ ઓલ્સો રિક્વાયર્ડ એટ પ્લેસીસ. આના લેવલ પર ચેન્જ થઈ ગયું તો વાણી વર્તન અમુક ચેન્જ થઈ જાય, રુચિ નિર્દોષ છે તો વાણી વર્તનમાં આવશે જ નહીં. પણ મારે કહેવાનું છે છોકરાઓને ઓર તમારા સબોર્ડિનેટને કહેવાનું છે, બિંગ પાર્ટ ઓફ યોર, જેને કે ફરજનો ભાગ છે એટલે તમારે કેવું જ પડે. તો પછી મને નોન હર્ટિંગ મેનરથી કેવી રીતે કહું, એટલે ત્યાં એ શક્તિ આવે, ત્યાં સયાદવાદ બોલવાની શક્તિ વધે. then you develop a skill of how to say in a non hurting manner. So this Kalam works at very subtle levels અને ઘણું બધું રિફાઇનિંગ કરે છે. પછી હવે તમે આ પ્રાકૃતિક દેહનું પ્રાકૃતિક છોડી દીધો, there's another viewpoint. જે મારો બી મન વચન કાયા છે, મારું બી પ્રાકૃતિક ધર્મ છે, મારા બી લાઇક્સ ડિસલાઇક્સ છે, તો એનું બી હોય કે નહીં સામેનાનું. હા, સો એટલે that will develop a more compassionate view, કે એનું બી તમે એક્સેપ્ટન્સ કરી શકશો કે યસ, જે મારું બી ડિસ્ચાર્જ છે એનું બી ડિસ્ચાર્જ છે. એટલે એ ડિસ્ચાર્જ ને આપણે એક્સેપ્ટ કરવા માટે આ વ્યૂ પોઈન્ટ હેલ્પ થશે. પછી બીજું શું હશે, જે મારા વ્યૂ પોઈન્ટ છે, આમ ના કરવું જોઈએ, તેમ ના કરવું જોઈએ, એ ઓલો વ્યૂ પોઈન્ટ આમ કરાય, મલ્ટીટાસ્કિંગ કરવામાં કાંઈ વાંધો નહીં ડ્રાઈવ કરતી વખતે, તને લાગ્યું ના કરવું જોઈએ. આ તો માઇનર એક્ઝામ્પલ છે પણ ધીસ ઇઝ અ વેરી બિગ થિંગ. આ વસ્તુ આપણે પકડવાની છે સ્લોલી, કે મારા બી વ્યૂ પોઈન્ટ છે, એના બી વ્યૂ પોઈન્ટ છે. જેમ મારા વ્યૂ પોઈન્ટ ને મને બહુ પરફેક્ટ લાગે એમ એના વ્યૂ પોઈન્ટ એને પરફેક્ટ લાગે. પણ હવે મારે મોક્ષે જવું છે ને એટલે હું મારા વ્યૂ પોઈન્ટ ની પકડ નહીં રાખું. ધીસ ઇઝ ધી રાઈટ વે, માય બિલીફ્સ આઈ વિલ લો પ્લે. આમ જ થવું જોઈએ, રાઈટ જ છે એમનો નથી. ફરજના ભાગમાં નહીં, વેર યુ આર વર્કિંગ ફોર ધ કંપની એન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ધ કંપની ઇઝ એ જુદી વસ્તુ થઈ ગઈ પર્સનલી. હા, એટલે આ પોતાપણું કહેવાય. બંડલ ઓફ બિલીફ્સ ધેટ વી હેવ બ્રોટ, ધીસ ઇઝ રાઈટ, ધીસ ઇઝ રોંગ, ધીસ આમ થવું જોઈએ અને ના થવું જોઈએ. Because I have not to hurt the other's viewpoint, એટલે મારો viewpoint ને પછી હું લો લઉં છું. વ્યવસ્થિત ની બહાર તો કઈ નહીં થાય. Not necessarily my viewpoint is right. એટલે in the whole process આપણી અંદર જે પોતાપણું ભરેલું છે ને એ પોતાપણુંને ઘસરકો પડશે. It'll get scratched. This is not right, this is not. એટલે we will be not, you know what? We are not improving anyways. We are refining and cleansing file number 1's Prakruti in the whole process. એ રોંગ બિલીફ્સ લઈને આવે છે, એને આજના ઓપિનિયનથી એ તમે ધીમે 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 ક્લેન્સ આઉટ કરી રહ્યા છો. એટલે આપણું પોતાપણું બી જતું રહેશે એમાંથી છે. અને આ બધામાં વન ઓફ ધ કી થિંગ્સ દેટ વિલ રિયલી હેલ્પ ઇઝ જેટલું આપણે આપણી ફાઇલ નંબર 1 થી છૂટા પડી શકશું, એટલે કે હું શુદ્ધાત્મા છું અને આ ફાઇલ નંબર 1 છે, એટલું આ બધા આપણા વ્યૂ પોઈન્ટ, સામાન્ય વ્યૂ પોઈન્ટ્સને હેલ્પ મેનેજ કરવા માટે હેલ્પ કરશે. ઓલા એમ કહી દીધું સમજે છે શું, પણ એ હું મારી તામાં તન્મા કરતી તો હું કરતા અને સામે કરતા, then it becomes a challenge. To the extent we gradually, I'm not saying it's overnight, પણ જો આપણે જ્યાં આપણે સેપરેટ રહ્યા ને તો આપણે આપણા વ્યૂ પોઈન્ટ ને જોઈ શકીએ, then we let go of that. એ સામાન્ય વ્યૂ પોઈન્ટ છે તો એની સ્વીકાર થઈ જાય, એટલે કોન્ફ્લિક્ટ, ક્લેશ, સયાદવાદ એ બધું આવી જાય. કોન્ફ્લિક્ટ ક્લેશ ના થાય અને સયાદવાદ આવતું જાય. એટલે ultimately all these things become easy if we are able to be separate. પણ સેપરેટ રહી શકતા નથી કારણ કે ભરેલો માલ બહુ વધારે છે. એટલે ફર્સ્ટ વી આર અટેકિંગ ધ ભરેલા માલ, કે આજે મને કોઈનું ધર્મનું પ્રમાણ ના દુભાય, કોઈનું હમ ના દુભાય. એટલે એ આપણે જૂના ઓપિનિયન ને હથોડો જ મારી રહ્યા છે. ધીસ ઇઝ વોટ આઈ વોન્ટ. એટલે એ ભાગ, ચીકણો ભાગ ઓછો થશે ને એટલે પછી સેપરેશન નો ભાગ બી આવતો જશે.
અને પછી નોન હર્ટિંગ મેનર પછી આવતું જ જશે. એટલે મેઇન વસ્તુ જાગૃતિ ઓન વોટ્સ હેપનિંગ ઇનસાઇડ એન્ડ ધેન રિઝોલ્વિંગ યુ આર નોટ ઇન ફેવર. એટલે એ બધું એક એક પછી પડ નીકળતા જશે, એક્ઝોસ્ટ થશે, નિર્જરા જેને કહેવાય. ક્રક્સ આટલો છે, આટલું આવડી ગયું એટલે પછી તમે બિંદાસ જે ભરેલું છે તમારું નીકળશે, એને વાગશે ને એને પૂરું થઈ ગયું. દાદા ભગવાન ઉકો પીતા જ હતા ને, તો શું કર્યું એને અંદર ઊંધા આટા રોજ મારે, જયારે પીએ. ઉકો ના પીવાય, ના પીવડાય, પીવડા પ્રત્યે ના વધે પણ શક્તિ આપવું. એટલે એ પરમાણુ એમના એક્ઝોસ્ટ થઈ ગયા એટલે પછી ઓલું ખરી પડ્યું. એ સ્થૂળ વસ્તુ છે. એટલે આપણે આ રીતે મન વચન કાયામાં આ બહુ માસ્ટર કી છે, ચેન્જિંગ ઓફ ઓપિનિયન્સ. એનાથી અવેરનેસ આવી, અવેરનેસ થી પછી સોલ્યુશન આવશે, વોટ ટુ ડુ ટુ પુટ ઇટ ઇનટુ પ્લાન. અને સોલ્યુશન આવે એટલે પછી પુરુષાર્થ થઈ જશે. Yes. And like I feel like I see like overlapping of dharma and aham. Like yes. Kalam one will always be in all of the remaining. અરે હજી તું આગળ જશે બધી કલમ at some points will overlap. Okay. 1 2 તો ઓવરલેપ થાય જ છે, પછી ક્યાંક 4 આવશે તો ઓલું બી દેખાશે. હજી થર્ડ આપણે લેશું, થર્ડ બી ઓવરલેપ થશે. બીકોઝ બેઝિકલી દે આર ઇન્ટરલિંક્ડ, યુ નો. કોમન 4 ચોર છે, 4 મેજર કલ્પ્રિટ્સ જેને કહેવાય ને, ઇનર એનિમીઝ, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ. એના બધા મેનિફેસ્ટેશન્સ છે. ધીસ ઇઝ રાઈટ, ધીસ ઇઝ રોંગ. માને એમ કેમ કીધું એટલે માનનું મેનિફેસ્ટેશન. એટલે પછી હું મારું રાઈટ સગડું, એટલે પછી એમાં આગ્રહ બી આવે ને, આડાઈ આવે ને, આ બી આવે. લોભ છે એટલે મારું આવે, એટલે મમતા આવે. એટલે આ બધા છે તો મેન 4, એના આ બધા મેનિફેસ્ટેશન છે. એ આ છે ને અંડરગ્રાઉન્ડ ટેકનિકલ ભાષા છે. બહાર લોકોને આટલી બધી સમજ ના પડે, એટલે બહાર સામાન્ય માણસ શું આપી દીધું, ભાઈ હી કેન ઓનલી સી હિઝ વાણી, હી કેન સી હિઝ વિચાર, એન્ડ કેન સી હિઝ વર્તન. એટલે ભાઈ તું આ વાણી વર્તન સ્યાદ વાત બોલી નાખજા. એટલે તું એ કરતા આવશે તો ત્યાં જ ઘસે. અલ્ટિમેટલી વી વિલ બી નલિફાઈંગ ધ ડિસ્ચાર્જ કશાઇઝ ઓનલી. એટલે ઓવરલેપ ત્યાં આવશે પછી. ઓવરલેપ હજી તો આવશે. હજી વેરી ગુડ, આઈ એપ્રિશિએટ વેરી મચ કે તને ઓવરલેપ દેખાયો. જે રિયલી તમે 9 કલમ હાર્ટીલી બોલશો ને, અને તમે એ પુરુષાર્થમાં આવશે, એટલે તમારી પ્રકૃતિમાં એનાથી ઓપોઝિટ થાય છે, 9 કલમની વિરુદ્ધ થાય છે, ત્યારે તમને દેખાશે. ત્યારે અહમ બી દુભાયો, આ ધર્મનું પ્રમાણ બી દુભાયું. ધેટ વિલ બી એવિડન્ટ. આ દેખાય itself is a big sign of your Jagrati. You have understood it clearly, the 9 kalam or the 2 kalams. You are practicing it in the spirit of which it should be practiced. જે ભાવથી એને બોલવાનું છે બોલો છો, અને એને લીધે તમને પછી સમજાય છે આમાં કંઈ ઓવરલેપ બી છે. વેરી ટ્રુ, વેરી ટ્રુ. Okay. Very nice, very nice. Very Yes. good. Very good. Very good observation, Pooja. You've been good. Deepakanandji? Oh, he's on the phone. Okay. Jai Satchidanand. I'll just put something on screen. This is the one we discussed with the kids, and it's very common and very effective also. So let us see just quickly. Sure. See, આપણે જે કંઈ બધું થાય તેને આપણે ઓબ્ઝર્વ કરીએ છીએ in our pure soul vision. Retrospection જેને આપણે કહીએ તે. So that's supervision. પછી એના પર આપણે એને એનાલાઇઝ કરીએ. એટલે એની જોડે એ ડાયલોગ થાય કે શું થયું એક્ઝેક્ટલી એમ કરીને. અને એ જે પણ હતું નેગેટિવ કે જે એને તમે રિપોર્ટ કરો, એટલે યુ રાઇટ ઇટ ડાઉન, યુ રજિસ્ટર ધેટ. અને એ જે નેગેટિવિટી હતી તેને તમે કરેક્શન કર્યું, એટલે that correction will get implemented eventually over a period of time, and that's how this process finally makes you man of personality, exactly as Dada Bhagwan. હમણાં પુલિનાનંદજીએ કહ્યું ને, the process, so I just remembered this, that you've been doing this. And actually in one of our process control, we use, this is a very common phrase, a very common thing, use SDR system. There are several SDR systems different companies are making, and the principle is this: basically get feedback from the plant, then have a dialogue,
have a report and make necessary correction to fix the error, making your product perfect. That's So it. can we do like an example of column 2 in this one? Yes. So somewhere we took it personal, not understanding that this is the Prakrutik Dharma. Everyone's Prakrutik Dharma is different. So if I say why this person is eating sour thing more, why is this person eating sweet thing more, or why this person is eating chili more, so it is his, Prakrutik Dharma. But then if I don't accept that, if I don't understand that, if I don't adjust to that, then there will be friction. First turmoil will be within me, and that turmoil eventually will blow outside with the person. So then you are hurting the other person one way or the other, and the reflection is you get hurt. It comes back to you. I have observed that anytime I use any harsh word, then after a while I feel, oh, I'm not feeling comfortable today. And when I observe, I come to know that, oh, because with this person, this little difference was there and I got mad and I used some harsh words, then it has its effect on me first. Then just imagine that counter effect will be there on the person also. On the other hand, when someone tells me, or I face some kind of criticism or any comment which I don't like, then that also has its own effect for quite some time. And I feel, what's happening? Why I'm not feeling comfortable? And when I go back, retrospection, then I come to know, oh, this thing had happened. So this is where when we understand the second Kalam, in the sense, accept the Prakrutik Dharma, adjust to that Dharma without getting irritated, then your dealing will be amicable. And when that the goes in dealing supervision? Huh? That goes in supervision? No, the amicable, the thing is correction. No, but before you said... But first thing is observation, supervision only. Correctly, or this is what you can say mindfulness. Supervision is mindfulness, observation, perceiving things. So without a bias, without any bias, without any judgment. And then have a dialogue in the sense, what is it, good, bad? And then make a report in the sense what the errors were or what was the mistake committed. And then make the corrections. And then when the corrections are made, then eventually it will change. Correct? Yeah. No, this is great. In any field, actually, there are process controllers. So any parameter which you want to control, whether it is flow, whether it is temperature, whether it is whatever, there's so many parameters. Then they use this principle only. They take the feedback, what is the situation, what is like I want to set the flow of the chemical 2 meter cube per minute. And then I have a flow meter. So with that flow meter, I observe. Then I have a dialogue in the sense, I check that. Based on the reading, I check from what is my set point. I report, I do the correction, and the correction will change the parameter. So that's how this is called kind of a closed loop system. So this will automatically correct. So there are devices which corrects my parameter automatically without human intervention. But here we use the same thing with human intervention. That we observe, we make corrections. It is not automatic. Did you understand?
Yeah, no, I understand. This is Yeah. a good way to look In at fact, the any product, pharmaceutical product, any product, chemical product, goes whatever through this. you say as material, finished product, this factor definitely comes. Whether through human interaction, that is, when we say human interaction, it is manual. And if it is automatic, that is, the machine itself takes care because it is designed to make self-correction. So we have to design ourselves, really. Actually, we are doing this. We are just elaborating this principle. We have been doing it. Like you observe your kids doing something wrong. You analyze, you have a dialogue with you. This is not right. This is not, you should be doing it. And you keep on track. Reporting means you keep in your mind that you have a register. You register all those mistakes, and not to keep or have as an opinion, but to understand their relative self, their body self, that is their Prakruti. And then give whatever instructions are needed, politely, maybe harshly, whatever way it is needed, how important it is, how serious it is. Depending on that, you will make the corrections. And when those corrections are implemented, you are happy, there's no problem, then it is fine. But if it is not, then this process will take place with a correction. Finally, we want perfection in the sense we all are happy. You are also happy, the person you are dealing with is also happy. And at home front, it becomes very important. At the same time, your work, because we spend so much time at home and at work. And this principle is just wonderful. Yes, no, thank you for elaborating it and going over it. Pulinanandji. No, it's a nice thing. ખાલી એમાં જરાક મને correction માં એક see correction તો આપણે કરીએ છે. આપણે શું બોલીએ કે મારે કોઈનું ધર્મનું પ્રમાણ નથી દુભાવ. એવી વાણી વર્તન બોલવાની શક્તિ આપે. હવે આપણાથી બોલાઈ ગયું કે એવો વિચાર આવી ગયો જે તને જાગૃતિમાં દેખાયું. એટલે તારું correction શું થયું કે મારે હવે બોલવું નથી. Next time I don't want to do that. So that is the correction. Now this correction will be at two levels. First level શું થશે કે તું બસ મિકેનિકલી બોલ ના દુઃખ નથી આપવું અથવા હું વાણી નથી કરું એ ફોર્સફુલ અહીંયાથી બંધ કરીશ ને તો એ થોડોક ટાઈમ બંધ રહેશે પણ પાછું બ્લાસ્ટ આઉટ થશે. So the true lasting correction, એટલે કે કાયમ માટે correction થઈ જાય, that will only happen when you are able to identify કે what is the understanding that I am carrying, because of which I am doing a hurtful વાણી વર્તન or મનન. મારી અંદર એવી રીતે કઈ સમજણ છે જેના લીધે મારાથી એને દુઃખ અપાઈ જાય છે. હવે તું લાવી હોય એવી સમજણ કે મલ્ટીટાસ્કિંગ તો ડ્રાઇવિંગ વખતે કરાય જ નહીં. પછી તું બોલીશ કે મારે દુઃખ ના આપો એટલે એક વાર બંધ કરીશ, બે વાર બંધ કરીશ, પણ ચોથી વાર તો નીકળી જ જશે, because that understanding still pertains inside કે ડ્રાઇવિંગ કરતી વખતે કરાય નહીં. And this is a common thread and a common solution for all types of corrections that we desire in all purusharths. એકો એક કલમમાં આવશે કે મારે સ્યાદવાદ વાણી વર્તન બોલવું છે, પણ શેના આધારે? તો હું આ સ્યાદવાદ નથી થતું, અસ્યાદવાદ તો શેના આધારે થાય છે? મારી અંદર કઈ સમજણ કામ કરે છે જેને લીધે આવું થાય છે? મારી કઈ અપેક્ષા છે? Do I have some expectations? મારો કોઈ આગ્રહ છે? મારી કઈક માન્યતાઓ છે? So we have brought some many things ને. કોઈ લાવ્યું હોય કે બધું જમ્યા પછી ટેબલ ક્લીન થઈ જવું જોઈએ, સો પછી જો ક્લીન ના થાય તો ખલાસ થઈ જાય. And then you will જાદવાદ વર્ણન ભણો શક્તિ તું પંપ ભરી ભરીને બોલીશ, પણ એક વાર બે વાર ત્રણ વાર પછી તો નીકળશે, બીકોઝ એ સમજ હજી કરેક્ટ નથી થઈ. એટલે મારી સમજ કરેક્ટ થઈ જશે કે ભાઈ કહેવાનું અથવા ચાલ આપણે કરી લેવાનું, અથડામણ નહીં કરવાની. તારી સમજ કરેક્ટ થઈ જશે, પછી તારે જાદવાદ બોલવું ઓટોમેટિક બાય ડિફોલ્ટ ફ્લો થશે. સો બેઝિકલી આપણી આ જાગૃતિ જે વધશે ને કે પેલા તો આ દેખાય છે, પછી શું કામ થાય છે મારાથી આ ભૂલ, પેલા ભૂલ દેખાશે, પછી ભૂલ શું કામ થાય છે, અને પછી એ જે દેખાય ને, વોટ ઇઝ ધ બિલીફ that is operating in me, હું એને કરતા જોઉં છું, વ્યવસ્થિત કરતા નથી જોતો, એટલે હું એને પછી દોષિત જોઉં છું, પછી હમ દુભાઈ જાય છે. મારી અંદર કઈ એક્સપેક્ટેશન્સ છે કે આમ કરવું જોઈએ,
મારી એક માન્યતા છે કે this is the right way of doing things, પૈસા વેસ્ટ ના જ કરાય. $10 માટે હું કકરાટ કરી નાખું છું. એટલે what is the importance of $10? એટલે I'm just giving at random examples. Sometimes our beliefs work, sometimes our expectations work, sometimes our insistence, આપણો આગ્રહ કામ કરે. કંઈક undercurrent છે, એક સમજ લઈને આવ્યા છે. So we have to ultimately come over there. આ બોલતા બોલતા આપણે એ આપણી પ્રકૃતિમાં એ શોધવાનું છે. અને એ પકડાશે ને અને એ ચેન્જ થશે ને અકોર્ડિંગ ટુ દાદાસ પ્રિન્સિપલ્સ કે અકોર્ડિંગ ટુ 5 આજ્ઞાસ વ્યવસ્થિત કરતા છે કે ચલો આ ફાઇલ આવ્યા સંભાવે નિકાલ કરો અથવા ભોગે તેની ભૂલ અથવા અતરામણ સમથિંગ એ સમજણ પ્રમાણે એ આપણી સમજણ કન્વર્ટ થશે ને એ રાતોરાત નહીં થાય. દેટ વિલ ઓલ્સો નીડ લોટ ઓફ પુશિંગ એન્ડ કેજ્યુઅલિંગ, કારણ કે જેટલું ચીકણું હશે એટલું વાર લાગશે એને કન્વર્ટ કરતા. મને ખબર છે ઉણોતરી કરી છે પણ એ થતી નથી, એનું શું કરવાનું? 3 વાર થાય છે 3 વાર નથી થતું તો શું કરવાનું? સો દેટ વિલ નીડ લોટ ઓફ રેઇનફોર્સમેન્ટ એન્ડ શક્તિ માંગવાનું ને બધું જશે. પણ તમને યુ હેવ હિટ ધ નેલ કે એક્ઝેક્ટ પુરુષાર્થ ક્યાં છે કે મારી સમજણ મારે ફેરવવાની છે. દાદા ભગવાને પોતાની આખી સમજણ ફેરવી નાખી હતી, પોતાપણું આખું કાઢી નાખ્યું હતું, એટલે એને કોઈ તકલીફ નહોતી. એમના વાણી વર્તનથી કોઈને તકલીફ નથી. So he had imbibed. So we have to basically imbibe the true and the right understanding. નવી સમજણ આપણી અંદર વણાઈ જવી જોઈએ. હવે વણાશે ક્યારે? મારી આવડી સમજણ દેખાશે તો ને. What is the driving force behind my this? એટલે driving force એટલે આ બધું કરતા કરતા you will come to that. અને once that you come, then you change it as per today's Dada's જ્ઞાન. અને એ થશે, then that correction will be permanent and everlasting. ભલે that correction is a gradual process, પણ that will lead to permanent. પછી આ ભાવમાં એટલું સાફ થઈ ગયું, નેક્સ્ટ ભાવમાં સાફ થઈ ગયું, ફાઇનલી બધા આવરણ તૂટી જશે. પ્રાકૃતિક ચોખ્ખી કરવાની છે. એટલે so that correction was permanent change will come from understanding and correcting the inner beliefs or whatever we have brought, expectations we have. That is the if I put it, if I may put it with whatever little experience I have done, કે આ 9 કલમો બોલવાથી, એ શક્તિ બોલવાથી એ અલ્ટિમેટલી લીડ્સ ટુ ધેટ ઓનલી. ઇનસાઇડ શું ચાલે છે અને એ ઇનસાઇડ મારું રિપેર થાય એટલે પછી એક્સટર્નલ મેનિફેસ્ટેશન ધડાધડ થઈ જશે. Okay, that's helpful. Looking inside, not only the mechanical મન વચન કાયા. It leads over there. દાદા ભગવાન ન્યુ કે આ બોલશે એક દિવસ પહોંચશે ત્યાં, પણ એને એમ આપી દીધું ફ્રી ફ્લોઈંગ, આટલું તો કરો. પણ તમે બધા યંગ છો અને બધા સાયન્ટિફિક બેન્ટ ઓફ માઇન્ડ છો, જાગૃત છો, એટલે આ જસ્ટ તમને જસ્ટ ટ્રાઇંગ ટુ શેર કે ભાઈ આ રીતે કામ કરશે આખું. So for this example, they take it one step further. Okay, why am I thinking that multitasking is incorrect, right? Like I should be thinking one more level. Okay. Per se it is not wrong. Per se multitasking is not wrong. If she could have answered the phone or got in time, if she had not missed the exit, you would have had this problem. એટલે ત્યાં મારું વ્યવસ્થિત છે એ બી ફેક્ટર આવે કે એને ત્યારે થયું ને થયું છે. એટલે there are many things that will work like that. Okay. Deepakanandji? Yeah, thank you. Just quick. There was one Dada's example at the airport, LA airport, that the flight got delayed and there was no place. So they just spread one bed sheet and Dada was lied down over there. Other people, because this was not a common scene. A common scene નથી ને, તો બધા એમની સામે જુએ તો પછી દાદાએ શું કીધું કે કેમ મને કોઈ ઓપોઝ નથી કરતું, કે મને કોઈ વાંધો નથી ઉપાડતું મારું, હું આવી રીતે સૂતો હતો. દાદાએ કીધું અમે અમારા વાંધા વચકા જતા રહ્યા એટલે અમારી બધી વસ્તુ એક્સેપ્ટ થાય છે. અમે બધાનું બધું ચલાવી લીધું એટલે બધા મારું પણ ચલાવી લે છે. હમણાં સેમ થિંગ જે મેટર તમે કીધી એ જો તમારા બોસ હોય ને એવું કરે તો then you wouldn't utter a word, yeah, even a thought. અરે એટલે અહીંયા જ આપણે એ સમજવાનું છે ફાઇનાલિટી, વેર ઇઝ ઓર વોટ ઇઝ ધ ફાઇનાલિટી, કે આપણે એવી રીતે થઈ ગયા તો પછી એ મેટર જ આવે નહીં. પછી તમારા કિડ્સ નાના હતા, હજી નાના છે તો ઘણી બધી વસ્તુ તમે ચલાવી જ લો છો. તમને ખબર છે કે they are not going to change, they are not going to understand.
But at an appropriate time when they grow that old, then you start telling them, this is what should be, please don't do this, like that. એટલે એ લેવલમાં પણ પછી ધીમે રહીને થાય. તમારું We need to move on. right, we go ahead. Yeah. Okay. Jai Sachidanand. Okay, Jai Sachidanand. Very good, Puja. So I'm sorry, Akshay Bhai, I have to put you on spot. You haven't talked for a while, so it's your turn by default. જય સચ્ચિદાનંદ, દીપકાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ પુલિનાનંદજી. અનુભવમાં નવ કલમમાં અનુભવમાં કલમ બોલાય છે, જ્યારે બી કલમ બોલાય છે તેનો તરત જ ફાયદો મળે છે. એમાં પુલિનાનંદજીએ કીધેલું કલમ 1 પ્રત્યે કે પર્ટિક્યુલર વ્યક્તિનું નામ દઈને બી કલમ બોલાય. કેમ કે જ્યારે બી આપણો વ્યવહાર થતો હોય ત્યારે વ્યવહારની અંદર ડિફરન્સ ઓફ ઓપિનિયન કંઈક વાત એવી ચાલતી હોય. તો હવે કેવું થયું કે એક ફાયદો એવો થયો કે પેલું આમ સાપ અને નોળિયાનું એક્ઝામ્પલ છે ને, કંઈક ચાલતું હોય અને પેલો જઈને થોડીક વાર બ્રેક લઈને જઈને કલમ બોલી લે, કલમ 1 બોલીને પાછો આવે, હવે પાછા ચલો. એટલે એક ફાયદો થાય છે એનો ફાયદો. પણ હજી બી જે સિન્સિયરિટી આવી જોઈએ અક્ષયની કલમ પ્રત્યે, પુલિનાનંદજીએ કીધેલું દિવસમાં 15 વાર 16 વાર બોલો કલમ, ગમે ત્યારે બ્રેક પડે ત્યારે કલમ બોલો. એ દિવસે પુલિનાનંદજીએ કીધું એના 2 કે 3 દિવસ સુધી એવું રહ્યું કે 15 વાર 16 વાર એટલે બ્રેક પડે ત્યારે બોલો. ઇવન લખવાનું કર્યું, પણ પછી સિન્સિયરિટી જે રહેવી જોઈએ ને એવી રહી નથી અક્ષયને. પછી એ તો કલમ 1 નો ઓવરઓલ એક્સપિરિયન્સ કે કલમ 2 માં એટલો પુરુષાર્થ હજી થયો નથી, પણ કલમ 2 માં મારા મન વચન કાયાનો ધર્મ એ બી એના ધર્મમાં છે. એનો થોડોક એનો ફોડ પડે છે, પણ 100% નથી કે મારા મન વચન કાયા બી પોતાના ધર્મમાં જ છે. મનમાં જે ઊભું થાય છે અક્ષયને, ઘણી વાર પહેલા અક્ષય છે ને મનમાં ઊભું થાય ને તો એને બંધ કરે, ડાટો મારવાનું, બંધ. પણ એને સેપરેટ થઈને જોવાનું એ 100% નથી આવ્યું, પણ એના પર હજી સમજ જોવે છે કે મન વચન કાયા, સ્પેશિયલી મન બી એના ધર્મમાં જ છે, અને એને કેવી રીતે એનો ધર્મ જે છે તે એના ધર્મમાં રહે, અને હું એને જોઉં ને જાણું કેવી રીતે, એના પર સમજ જોઈએ છે. હા, બહુ સરસ. યુસી, એટલે તે જે પહેલા કીધું ને કે જાગૃતિ તો મને 10-15 પછી જોઈએ એટલું રહ્યું નહીં. મને થોડા દિવસ મેં કર્યું 10-15 વાર, પછી રહ્યું નહીં. અને થોડુંક હજી એમાં શું છે કે આ બોલવાથી આપણને શું ફાયદો થયો એ આપણને ખ્યાલ આવે. અને એઝ આઈ સેડ, જે ટકતું નથી ને એ આજ મેં હમણાં જ કીધું, કરેક્શન વિલ નોટ બી ઓન ધ પરમનન્ટ લેવલ, બીકોઝ એ જે અંદરની ડીપ ડાઉન જે સમજણ છે ને એ હજી રિપેર નથી થઈ, એ ચેન્જ નથી થઈ. એ ચેન્જ થશે એટલે તને પછી મોટિવેશન વધશે. હા, બોલવાથી મને ફાયદો થયો, મારી જાગૃતિ વધે, હવે આવે છે એમ. મારે જોર નથી કરવું પડતું કલમ 1 પ્રમાણે ચાલવાનું હોય છે. એટલે એ જે તને થયું ને જોઈએ એટલું નથી આવ્યું, દેટ ઇઝ બીકોઝ એ દેટ ડીપ ડાઉન અંદર નથી ગયું કે શું કામ આ થાય છે અને એનામાં શું મારી કઈ સમજણ છે જે મારે કરેક્ટ કરવાની જરૂર છે. સો દેટ વોઝ ધી આન્સર ટુ યોર ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન. અને પછી તે શું કીધું કે મનના લેવલ, વોટ ઇઝ ધ સેકન્ડ ક્વેશ્ચન? કેન યુ જસ્ટ વેરી બ્રીફલી મનના લેવલ શું કીધું છે? એટલે મન વચન કાયા બી એના ધર્મમાં, એ બી એના ધર્મમાં છે. ઓકે, હા, મન વચન કાયા બી એના ધર્મમાં છે. દેટ ઇઝ પરફેક્ટ. એટલે આમાં જે છે ને સમજવાનું એટલું જ છે કે આપણું આજનું મન એ ડિસ્ચાર્જ થતું મન છે. હવે ડિસ્ચાર્જ થતું મન છે એટલે એમાં જે ચાર્જ કરેલું હશે એ જ આવશે. ચાર્જ ઇન ધ સેન્સ આપણે ઓપિનિયન્સ આપેલા છે, આ વસ્તુ સાચી છે, આ વસ્તુ સારી છે, આમાં સુખ છે, આમાં મજા આવશે, એટસેટ્રા. એટલે આજે જ્યારે ડિસ્ચાર્જ થાય ને ત્યારે આપણે ઓબ્ઝર્વ કરવાનું કે શું શું નીકળે છે. એટલે એના પરથી ખબર પડે કે આવા મેં ઓપિનિયન્સ નાખ્યા હોવા જોઈએ. અને હવે તમે ક્રોસ કરો કે આ ના હોય, દેટ ઓપિનિયન ઇઝ રોંગ, કે આઈ ડિસએગ્રી વિથ દેટ ઓપિનિયન. એટલે પછી તમારે એ વિચાર આવશે પણ તન્મયાકાર નહીં થાવ
અને એનું ધર્મ બજાવી રહ્યું છે. મન એનું ધર્મ બજાવી રહ્યું છે કે ધ માઇન્ડ ઇઝ ફંક્શનિંગ ધ વે ઇટ ઇઝ ફંક્શનિંગ. એમાં જે ચાર્જ કરેલું એ નીકળ્યું છે, તમે ડિટેચ થઈને જોઈ શકશો. તું જે કહે છે કે મને એ ધર્મ સમજાતું નથી, મન વચન કાય, દેટ મીન્સ વોટ યુ આર સેઇંગ ઇન અધર વર્ડ્સ ઇઝ કે મને એ સેપરેટ દેખાતું નથી કે આ મન સેપરેટ છે, હું આ જુદો છું, એમાં મને હું ભળી જાઉં છું. દેટ્સ વોટ યુ આર ટ્રાઇંગ ટુ સે. એની અસર થાય છે મને. હવે અસર ક્યારે નહીં થાય તો કે જ્યારે એને છૂટા રહીને જોવાશે. અને છૂટા રહીને ક્યારે જોવાશે? એ જ્યારે જાગૃતિ થોડીક હશે, બની શકે. એટ ધેટ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ છૂટા નથી રહ્યા. એટ ધેટ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ વ્યવહાર બને ત્યારે આપણે તન્મયકાર થઈ ગયા, નો પ્રોબ્લેમ્સ. પણ પછી 5 મિનિટ પછી, 50 મિનિટ પછી, બે કલાક પછી બી આપણને ખ્યાલ આવે કે આ ખોટું થયું. જ્યારે બી ખ્યાલ આવે ત્યારે એક પ્રકારની જાગૃતિ છે, ડિલેટ જાગૃતિ છે, બીજું કંઈ નથી. અને એ જાગૃતિ આવે ત્યારે આપણે પછી થોડું એનાલિસિસ કરી નાખવાનું કે આવો વિચાર આવ્યો, એની પાછળ શું હોય, એટલે આવો ઓપિનિયન બાંધ્યા છે, હવે મારો ઓપિનિયન ચેન્જ કરવો જોઈએ કે આવું ના હોવું જોઈએ. એટલે એ પોર્શન રિયલાઇઝ થશે ને એટલે તને પછી કન્વિન્સ થશે, ઓ આ આવ્યું તું બીકોઝ મેં આ ચાર્જ કરેલું, આ કોઝ નાખેલા, એટલે આ કોઝ ને ઇફેક્ટ છે, એટલે એ એના ધર્મમાં છે. ઇટ ઇઝ ડુઈંગ વોટ ઇટ ઇઝ. જેમ ગુલાબના બીજ નાખ્યા તો ગુલાબ ઉગ્યું હોય, ગુલાબ ઉગ્યું તો શું કામ થયું? બીજ નાખ્યા હતા એટલે. મને શરદી થઈ, શું કામ થઈ? તો કે હું પાણીમાં પલળ્યો હતો એટલે. એટલે એ પછી એનું ફંક્શનિંગ, કોઝ ઇફેક્ટ રિલેશન ઇસ્ટાબ્લિશ થાય ને એટલે એનું ફંક્શનિંગ સમજાય આપણને. એટલે વી હેવ ટુ કેપ્ચર ધી કોઝ ઇફેક્ટ. આ ઇફેક્ટ છે એટલે આવા કોઝિસ નાખ્યા હોવા જોઈએ. યુ મે નોટ પિન પોઈન્ટ શું કોઝિસ હશે, પણ ગ્રોસ લેવલ પર તો ખબર પડે કે આવો અભિપ્રાય ભર્યા હોવો જોઈએ. હા બસ એટલે પકડાય એટલે પછી કોઝ ઇફેક્ટ સમજાય કે પછી ખબર પડે કે ઠીક है, अभी मेरे को ये नहीं करने का. ગયા વખતે ભરાઈ ગયું, પૈસા બહુ હોય તો સારું, બહુ હોય તો સારું. સર પૈસા તો લફડા છે યાર, આટલા બધા સાચવવાના. એટલે હું કહું હવે વાર ઓપિનિયન ચેન્જ કરું છું, ભાઈ મોડરેટ હોવા જોઈએ. આ તો બહુ ગ્રોસ એક્ઝામ્પલ. એ રીતે આપણે કહીએ કે ભાઈ દુઃખ ના હોવું જોઈએ, રીતના વાણી વર્તન મનન હોવું જોઈએ. નાઉ વી આર ચેન્જિંગ ધ ઓપિનિયન કે પ્રકૃતિ કઈ રીતે શુદ્ધ થાય, જેમાં પોતાને દુઃખ ના થાય અને બીજાને દુઃખ ના થાય. એટલે એ ઇફેક્ટ અને કોઝ પકડાશે, શું કોઝિસ હોવા જોઈએ જેમને ત્યાં ઇફેક્ટ થાય, એટલે તું પછી એ સેપરેટ રહી શકીશ. અને સેપરેટ રહીશ એટલે પછી બધું પકડાઈ જશે. અને ઇનિશિયલી કઈ નોટ એટ ધેટ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ, પણ પાછળથી ખબર પડશે. પછી શું થાય? રિપીટ થાય ને. આજે કોક સાથે, તારા કલીગ સાથે કે ઘરમાં કોક સાથે રોજ રેગ્યુલર બેઝિસ પર કંઈક મિસમેચ થઈ જાય ને અથડામણ થાય, આમ દુબાઈ જાય કે ધર્મનું પ્રમાણ દુબાય, પછી તને ખબર પડે રોજનું થયું એટલે પહેલા જ તમે જાગૃત થઈ જશો અથવા તમારી વ્યૂ પોઈન્ટ ચેન્જ કરશો. એટલે તને પછી ખબર પડતી જશે કે આ અક્ષયનું મન વચન કાય આવું ભરેલું છે, એટલે અક્ષય આવી રીતે બિહેવ કરે છે, એટલે હવે મારે એ કાઢવાનું છે. જરા બી મારા ડિઝાઇનની કોઈ વિરુદ્ધ કરે ને તો આઈ બ્લોક. મને કે ભાઈ આમ તો હું ડાયો છું, નવ કલમ હોય, પણ આ અમુક જગ્યાએ એકદમ બ્લાસ્ટ કેમ થાય છે? તો કે એને જરાક મારી અપેક્ષાની બહાર કર્યું. એટલે હવે એ મને પકડાયું ને મારી અપેક્ષા, એટલે હું મારી અપેક્ષા પર કામ કરું, શક્તિ માંગુ, એટલે પછી મને આ દેખાય કે આ કોઝ ને આ ઇફેક્ટ છે. એટલે મારી પ્રકૃતિનું ઓબ્ઝર્વેશન કે મારી પ્રાકૃતિક ધર્મ શું છે કે મારા અપેક્ષાની બહાર છું એટલે આઈ બ્લાસ્ટ આઉટ. એટલે મને મારી પ્રકૃતિનો ધર્મ સમજાવ્યો. એટલે આપણે આપણી પ્રકૃતિને ઓળખી, ધર્મ સમજાવ્યું એટલે આપણી પ્રકૃતિને ઓળખી કે હાઉ ઇટ ઇઝ ફંક્શનિંગ, એમ કયા કાર્ય કઈ રીતે કામ કરી રહ્યું છે. એટલે આ કોઝિસ પકડાતા ને આપણે ધીમે ધીમે, એટલે આપણી પ્રકૃતિ સમજાતી જશે. અને પછી આપણે એ તો પુરુષાર્થ કરી જ રહ્યા છે એને ચેન્જ કરવાનો. એટલે મજા આવશે. પછી મજા આવશે. આ ભર્યું હતું એટલે આવ્યું, હવે મેં આ ઓપિનિયન ચેન્જ કર્યું તો આ નીકળી ગયું. મને થયું કે સારું બધું વ્યવસ્થિત છે, જોયા કરો ને એક દિવસ શું થાય છે. તો જોયા કરી તો કેટલું રિલેક્સ થઈ ગયું મને. એટલે મેં જરાક ઓપિનિયન ચેન્જ કર્યું તો રિલેક્સ. એટલે મને મારી પ્રકૃતિ ઓળખાય, તારી પકડ છોડીશ તો તું રિલેક્સ થઈશ. What you saying is કે મારા મન વચન કાયના ધર્મ મને સમજાવવામાં મુશ્કેલી પડે છે, એટલે મારા મન વચન કાયને શું ભરેલો માલ છે એ મને સમજાવવામાં મુશ્કેલી પડે છે. એ આવી રીતના ઓબ્ઝર્વેશન થી આવશે અને એનાથી પછી છૂટું પડી જશે. દીપકાનજી, જય સચ્ચિદાનંદ. દાદા ભગવાનનું એક સરસ સૂત્ર છે, વાંકો છે એને સીધો કરવો એ ક્રમ માર્ગ છે, ડુઅરશીપ થી એ સીધું કરવા જાય. એટલે એમ કે ખોટું વિચારશો નહીં, અવડું બોલશો નહીં, અવડું કરશો નહીં. ત્યારે અક્રમ વિજ્ઞાને એનો જવાબ આપ્યો છે કે કેમ વિચાર આવે છે, કેમ બોલે છે, કેમ કરે છે. એટલે એમાં એમ કીધું કે જે વાંકો છે તે હું નથી અને એને જોયા કરે. અને પછી કીધું
કે તમારી બિલીફ ચેન્જ થઈ, માન્યતા ચેન્જ થઈ, તો બિહેવિયર એની મેળે બદલાઈ જશે. વેરી સાયન્ટિફિકલી એક્સપ્લેન, વેલ પુટ. એટલે આપણે એ રીતે રહીએ છીએ. એટલે મનના વિચારથી ગભરાઈ નથી જતા, બોલાઈ ગયું તેનાથી ઇરિટેટ નથી થતા, બિહેવિયરથી ડિસ્ટર્બ નથી થતા. પણ એમાં શું કરવાનું? એટલે તમારી માન્યતા બદલાઈ ગઈ, બિલીફ ચેન્જીસ, બિહેવિયર ચેન્જીસ ઓટોમેટિકલી. એવી રીતે આપણે કિડ્સ લોકોને પણ કહીએ છીએ. એને એમ કે નથી કહેતા કે તેમ કેમ કર્યું, એને શું કહ્યું છે, તું આમ કરે તો આમ થાય, પછી તને દુઃખ થશે ને, પપ્પા મમ્મી બધાને દુઃખ થશે, તો આપણે કરવું જોઈએ, ના કરવું જોઈએ. That's it. એની બિલીફ ચેન્જ થઈ ગઈ ને, નાવ બિહેવિયર વિલ ઇવેન્ચ્યુઅલી ચેન્જ. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આ મન વચન કાયની પ્રકૃતિ પ્રાકૃત ભાવે, વિશેષ ભાવે થયેલી કૃતિ, ડુઅરશીપ ઇમ્પોઝ થયેલી, તે આજે ક્રિયા કરે છે. એટલે આ શબ્દનું પણ એનાલિસિસ કરે ને તો આપણે એનો જવાબ મળે. એક એક્ઝામ્પલ આપું ક્વિક. એક મમ્મીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો કે આ સૂત્ર સમજાવો ને. તો એમનો બાબો કે આ તો સિમ્પલ ગુજરાતી છે, આ વર્ડનો આનો મિનિંગ આમ થાય, આમ થાય, આમ થાય, ધીસ મીન્સ આમ આમ કરીને કીધું. બેટા તને કેવી રીતે ખબર પડી? અરે આ ગુજરાતી છે કે. એટલે ઇવન ધ વર્ડ્સ has conveys a good amount of meaning, hidden understanding about the phrase which is used. કે sentence જે હોય ને, એટલે જેમ કેવું પ્રકૃતિ, what does that mean? પ્રાકૃત ભાવે થયેલી કૃતિ, વિશેષ ભાવે થયેલી ક્રિયા, પ્રોજેક્ટેડ ક્રિયા, તે કોઝલ બેઝિસ પર થયેલી, એટલે ઇફેક્ટિવ બેઝિસ પર એ થયા કરે છે. એટલે આપણે બિલીફ ચેન્જ કરી, માન્યતા બદલાઈ ગઈ કે મારે આમ નથી કરવું. 9 કલમો ઇઝ વોટ ઇટ ઇઝ સેઇંગ. હું નહીં કરું, નહીં કરાવું કે કરતા પ્રત્યે અનુમોદન કરું. યુ હેવ ચેન્જ યોર બિલીફ, યુ આર રીઇન્ફોર્સિંગ યોર બિલીફ. અને એ ચેન્જ થઈ ગઈ, બિહેવિયર ચેન્જ થઈ ગયું. મારું છે અંદર છે એટલે હાથ ઉપડી જાય છે. બોલવું જોઈએ એટલે બોલાઈ જાય છે. ના બોલાય, પોલીસ સામે ના બોલાય તો બોલતા જ નથી. વાઇફ સામે બોલી પડે છે, તો વાઇફ પણ હસબન્ડ સામે બોલી જ પડે. પણ એમને બોસ સામે ના બોલાય તો બિલકુલ, બોસ ઇઝ ઓલવેઝ રાઈટ. ખ્યાલ આવ્યો? સચ અ વન્ડરફુલ થિંગ ઇઝ ધેટ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય. ઓકે, હવે આપણે પુલિનાનંદજી એક કન્ટિન્યુ કર્યું છે, કારણ કે બે કૃષ્ણ હજી બાકી રહી ગયા છે, બંને કૃષ્ણઓ. પુલિનાનંદજી ઓકે, કોઈને કરવું હોય તો ભલે, અને મે બી નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે કન્ટિન્યુ બી કરી અને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવું હોય તો થર્ડ કલમ ઇન્ટ્રોડ્યુસ બી કરીએ, ટાઈમ હોય તો. એવી રીતે we'll take 2 Krishnas and then introduce the third column. બરાબર? રાઈટ, ચાલશે. બરાબર દીપકાનંદજી? રાઈટ, પરફેક્ટ, એબ્સોલ્યુટલી. બંને કૃષ્ણ, ઓકે? ઓકે. જસ્ટ 1 મિનિટ. દાદા કહે છે કે જગતના લોકો દડેલું દડે છે. એટલે જે કરીને આવેલા છે ને એમાં કરવા જાય છે, પણ એમાં કરી તો શકતા જ નથી, પણ ખાલી અહંકાર કરે છે કે અમે કરીએ છીએ એમ કરીને, અને બીજાને પણ કહે છે આમ કરે. ત્યારે દાદાએ કીધું કે જુઓ શું બને છે, તે જે વાંકો છે તે હું નથી, અને એને જોયા કરો છો તો એની મેળે એ સીધો થાય છે. કઈ રીતે તેની પાછળ આ કામ કરે છે, આખી આ પ્રિન્સિપલ. જય સચ્ચિદાનંદ. એટલે આપણે છે ને જોવાનું ઇઝ ધ કી થિંગ. આ બોલવાથી શું થાય કે વર્તનની સામે તમારો ઓપિનિયન કોન્ફ્લિક્ટ થયો ને ઊંધો થયો ને, એટલે તમે સેપરેટ થશો એટલે થોડુંક જોતા થશો, અને જોતા થશો પછી આ બધા એનાલિસિસ આવશે કે અંદર કઈ બિલીફ કામ કરે છે ને હવે એ બિલીફને કેમ કરીને સુધારવી. આ જે 15 વાર 20 વાર બોલવાનું, જસ્ટ સેલ્ફ રિમાઇન્ડર કે મારે જોવાનું છે, અને જોતા જોતા પછી અંદર જવાનું છે, અને અંદર જઈને પછી સમજ ચેન્જ થશે, બિલીફ ચેન્જ થશે, એટલે પછી બધું આવશે. પોતાનો ધર્મ જ, સોરી બોલો. હમણાં આપણે સમજ આપીને એમાં મને એક વસ્તુ ઊભું થયું કે બધી વસ્તુ પોતાના ધર્મમાં છે. અક્ષયની ફાઇલ નંબર 1 ની મન વચન કાયા બી પોતાના ધર્મમાં છે, બીજી બધી ફાઇલો તો ઓફકોર્સ. હવે મારે મારા ધર્મમાં આવવાનું છે તો મારે મારો ધર્મ પકડી જ રાખવાનો છે કે 5 આજ્ઞાથી ધર્મ આપ્યો
બસ એ પકડી રાખવાનો છે. એ પકડાઈ રહેશે તો પછી એ ઓબ્ઝર્વેશન બી રહેશે જ ને, કેમ કે ઓબ્ઝર્વિંગ બી એમાં જ આવશે ને. જો હું કહું આપણે છે ને આ જે વાત કરી ને આપણી મન વચન કાય એટલે પ્રાકૃતિક ધર્મ છે. હવે એનું કરેક્ટિવ એક્શન 5 આજ્ઞા દ્વારા થશે, એટલે જે ડિસ્ચાર્જ થશે ને એમાં કાઉન્ટર બેલેન્સ કરી નાખશે, લીડિંગ ટુ રિયલી સ્વધર્મ. લીડિંગ ટુ સ્વધર્મ એટલે કે હું શુદ્ધાત્મા છું એ જાગૃતિમાં આવવા માટે છે. પ્રાકૃત ધર્મ રિપેર શું કામ કરે છે કે હું સ્વધર્મમાં આવું. હું એક જ છે, તમારે તન્માયકાર થાય છે, તન્માયકાર ના થાય એટલે 9 કલમ બોલીને ચિકાસ ઓછી કરે. છેવટે એ હું શુદ્ધાત્મા છું એ બિલીફમાં આવશે અને એ સ્વધર્મમાં આવવાનું છે, એટલે કે જ્ઞાતા દ્રષ્ટાના શુદ્ધ ઉપયોગમાં આવવાનું છે. એટલે 5 આજ્ઞા ઇઝ અ ટૂલ ટુ મેનેજ ધ ડિસ્ચાર્જીસ. આને કરી નાખ્યું નાના વ્યવસ્થિત છે, હવે આ શું કરવાનું લફડું છે તો સંભાવે નિકાલ કર. બધા ડિસ્ચાર્જમાં ડિસ્ચાર્જ ચારિત્ર મોહ છે, ડિસ્ચાર્જ થતી પ્રકૃતિ છે, એને મેનેજ કરવા માટે આ બધું છે. આઈ હેવ લોસ્ટ. What have you lost? ના છે ફ્રીઝ થઈ ગયું વિડીયો જરા. અચ્છા, ઓકે. બસ તો એ પ્રાકૃતિક ધર્મને મેનેજ કરવા માટે 5 આજ્ઞા ઇઝ માસ્ટર ટૂલ. માસ્ટર ટૂલ. So okay, I just say yes. Okay, Mr. Mechanical Engineer, આ છેલ્લો પોર્શન ઇક્વેશનમાં ગોઠવીને મોકલાવજો. Just એક મિનિટ. જોવું relates to understanding, not seeing. To understand. એટલે કીધું પૂર્ણ સમજ એ કેવળ જ્ઞાન છે. ટોટલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એટલે સ્વધર્મ એ વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છે અને સાચા વિજ્ઞાની આપણે બનાયા છે દાદાએ, પણ આપણે રહી નથી શકતા એટલે વચ્ચેનો ભાગ પ્રતિક્રમણનો રહે છે. કારણ કે આપણી દખલ થયા વગર રહેતી નથી. ઓકે ઓકે, તો આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. દીપકાનંદજી પ્લીઝ 3 મંત્ર બોલાવો. અક્ષયભાઈ પ્લીઝ ફોલો. કૃષ્ણાબેનને હાથ ઊંચો કર્યો. Oh, I didn't see that. Oh, okay. Krishna Amdawad. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. આજે પ્રાકૃતિક ધર્મની વાત થઈ છે એટલે એમાં અભાવ તિરસ્કારની જે કલમની બી જોડે હું મતલબ થાય છે પુરુષાર્થ, તો એમાં એવી સમજ અત્યારે પડી સત્સંગથી કે જ્યારે અભાવ તિરસ્કાર થાય છે ત્યારે એની પહેલા મારે પ્રાકૃતિક ધર્મ જ્યાં બીજી કલમ છે એનો ભંગ થયો એટલા માટે બી અભાવ તિરસ્કાર વધારે વધ્યા. એવું કરેક્શન બરાબર છે? આ સમજ. દીપકાનંદજી ક્વિકલી. યસ, આમાં કેવું છે કે અભાવ તિરસ્કાર થાય છે એ વિજ્ઞાન નથી સમજેલા માટે. વિજ્ઞાન એટલે કે આ પ્રાકૃતિક ધર્મ છે. પ્રાકૃતિક ધર્મ સ્વયં સંચાલિત છે. એ મન વચન કાયાનો વ્યવહાર અને એના કરતા એના સહિત જ છે. એમાં આપણે કશે આવતા નથી, પણ અજ્ઞાનથી અંદર હાથ નાખે છે એટલે નવો ડખો થાય છે, નવા કોઝિસ પડે છે. આપણે એને જોયા જ કરીએ એટલે કે સમજીને જુદા જ રહીએ, વિજ્ઞાન સ્વરૂપે જ રહીએ તો એ ખાલી જ થાય છે. એ ખાલી જ થાય છે. પણ એવી પેશન્સ રહેતી નથી, એવી ધીરજ રહેતી નથી. એટલે આપણે કંઈ તો કરવું પડશે ને, કર્યા વગર થશે નહીં. એટલે આપણી જેમ આવી રીતે ડખો થઈ જાય છે એટલે વચ્ચે આ પ્રતિક્રમણ રહી છે. ભગવાને છેલ્લા ભાવમાં કઈ નહીં કર્યું. એમને બધું વાગ્યું, વગાડનારે વગાડ્યું, પછી કાઢનારે કાઢ્યું, દવા આપનારે દવા આપી. એમને એમ નહીં કીધું કે મને નથી જોઈતું કે મને જોઈએ. This is the beauty of it. એ પોતે વિજ્ઞાન સ્વરૂપ એટલે મહાવીર સ્વરૂપે જ રહ્યા. અને એટ ધ એન્ડ ઓફ કર્મ બધો હિસાબ પતી ગયો, કેવળ જ્ઞાન ખુલ્લું થયું. That was the reason why 12.5 વર્ષ. ચાલો. ઓકે ઓકે, દીપકાનંદજી પ્લીઝ 3 મંત્ર બોલાવો. નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ,
Namo loe sava sahunam. Namo loe sabba sahunam. Eso panchanamukaro. Eso panchamukkaro. Sava pava pranasano. Sabba pavappanasam. Mangalanam cha savesim. Mangalanam cha sarvesim. Padmam havai mangalam. Paramam havai mangalam. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namah shivaya. Om namah shivaya. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય Agano, સચ્ચિદાનંદ. agano program 7:45 junior forum રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડવાઇડ સત્સંગ જેમાં આપણે આજે લાસ્ટ ડે છે